ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل ٹیلی فون اور انٹرنیٹ دے کر اپنی اولاد کو ہم پاکیزہ ماحول بنائیں گے، تو یہ بھی ہماری بھول ہے اور کچھ نہیں۔ اپنی اولاد کے ہاتھوں میں موبائل ٹیلی فون کسی ایٹم بم کی صورت میں دینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جناب میری اولاد گناہ سے بچ جائے گی، نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نوجوان بچہ اور بچی ٹی وی کے اوپر، موبائل کے اوپر، کسی انٹرنیٹ کے اوپر لیلا اور مجنوں کی داستانیں پڑھے گی، لیلا اور مجنوں کے ڈرامے اور فلمیں دیکھے گی، تو آپ کیا تمنا کرتے ہیں کہ یہ بچی عائشہ رقیہ کلثوم کا کردار اپنائے گی؟ نہیں بھائی، یہ غلط فہمی ہے۔ جو بچی ٹیلی ویژن کے اوپر ناچ گانا، میوزک، فحاشی دیکھے گی، لیلا مجنوں کی داستانیں سنے گی، ان کی فلمیں ڈرامے دیکھے گی، پھر وہ بھی چاہے گی کہ میں ہوں لیلا، مجھے کوئی مجنوں ملے اور میں اس کے ساتھ کورٹ میرج کروں، رفو چکر ہو جاؤں۔ ہمیں تکلیف تب ہوتی ہے جب یہ بچیاں گھروں سے بھاگتی ہیں دو زہرا کی طرح۔ یہ وقت، یہ نوبت کیوں آتا ہے؟ یہ وقت، یہ نوبت اس لیے آتی ہے کہ میری اولاد سب سے زیادہ پاک باز ہے۔ دو زہرا کا باپ بھی معذرت کے ساتھ یہی سمجھتا تھا، اور آج تک اس کی ماں یہی رونا روتی ہے کہ میری بیٹی کو تو پراٹھے بنانے بھی نہیں آتے تھے، میری بیٹی تو اتنی معصوم، اتنی پیاری، اتنی بھولی بھالی، وہ اللہ کی قسم یہ بھولی بھالی بچی گھر سے بھاگ گئی۔ اتنی بھولی بھالی بچی تھی کہ گھر سے بھاگ گئی اپنے آشنا کے ساتھ۔ اب ہم رو رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں کہ جناب اس کا نکاح ہوا ہے کہ وہ ابھی تک زناکاری کے اندر مبتلا ہے، ان کے والد سرپرست شامل نہیں، ولی سرپرست ہوتا ہے، ولی اس نکاح کے اندر شامل نہیں۔ ہمارا پوچھنا یہ ہے علماء کرام سے کہ جناب یہ نکاح ہوا ہے یا زنا ہے؟ میرے بھائی اس کی تفصیل میں انشاءاللہ جائیں گے، لیکن پہلے یہ سمجھ لیجئے اس کی کازز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو ختم کیجئے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے وقت پر نکاح کیجئے۔ سب سے بڑا سبب اس وقت معاشرے کی بگاڑ کا یہی بن رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کو ذرا الٹ کے سمجھیے۔ میرے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوجوا، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے فوری طور پر۔ فلیتزوجوا کا معنی یہ ہے کہ بالکل فوری نکاح کر لے۔ کون؟ کہ جو استطاعت رکھتا ہے۔ اب استطاعت کا پیمانہ سب کا الگ الگ ہے۔ کسی کے نزدیک استطاعت کی تعریف یہ ہے کہ جناب جب تک گاڑی بنگلہ موٹر کار روپیہ پیسہ نوکر چاکر کہیں بینک میں مینیجر نہیں ہوگا استطاعت نہیں ہے۔ کسی کے نزدیک استطاعت 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو کسی کے نزدیک 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں استطاعت کی تعریف کیا ہے۔ من استطاع منکم الباء، جو تم میں استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی، فلیتزوجوا، اسے چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے۔ استطاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ استطاعت کی ڈیفینیشن یہ ہے، آپ کا بچہ یا یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لڑکی کو ایک چھت پرووائڈ کریں، لڑکی کو ایک گھر دیں۔ اب وہ گھر جناب عالی 1 لاکھ روپے کرائے کا بھی ہو سکتا ہے اور 10-15 ہزار روپے کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر پرچیزنگ کی بات کریں تو وہ گھر 50 لاکھ روپے کا بھی ہو سکتا ہے اور 5 کروڑ روپے کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے چھت پرووائڈ کرنی ہے، آپ 50,000 روپے کے افورڈ نہیں کر سکتے، آپ چھوڑ دیجئے، آپ 20,000 روپے کا گھر لیجئے کرائے کے اوپر اور ایک ایسی بچی اپنے گھر میں لے کر آئیے جو آپ کے ساتھ خوش مزاجی سے رہ سکے۔ دوسری بات، جب آپ نکاح کر لیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، آپ کی نگاہیں پاک باز ہو جائیں گی اور آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اب ذرا مجھے بتائیے اگر ہم اس کو الٹ کے حدیث کو سمجھے تو کیا مطلب نکلے گا؟ مطلب یہ نکلے گا کہ اگر آپ نے وقت پر نکاح نہیں کیا تو آپ کی نگاہیں بھی گندی ہو جائیں گی اور آپ کی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہوگی۔ تو معاشرے میں جو بدامنی ہے، معاشرے میں جو بے حیائی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ نوجوان بچے اور بچیوں کے وقت پہ نکاح نہیں ہو رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نگاہیں بھٹک رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر زنا عام ہو چکا، معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ وہ مجھے اپنے بچے کی آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس اتنی سی دنیا کے لیے مجھے اپنی اولاد کی فکر ہے کہ جناب میری اولاد BCom کرے، MA کرے، LLB کرے، جناب اس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو، اس کی دنیاوی اتنے سے مستقبل کی اتنی فکر، وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھنا جو مرنے کے بعد شروع ہوگی،
उस ज़िंदगी की मैंने क्या तैयारी की है, अपनी औलाद को क्या तैयारी देकर जा रहा हूँ। सोचना तो ये है। और ये 50-60 साल की ज़िंदगी मेरे मोहतरम भाइयों मैंने भी गुजार ली, मेरी औलाद भी गुजर जाएगी। कोई जनाब बकरा खा के जिएगा और कोई दाल रोटी खा कर जिएगा, दोनों की ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होनी है उस ज़िंदगी ने कभी ख़त्म नहीं होना। उस ज़िंदगी के लिए मैंने अपनी औलाद की क्या तैयारी की है, मैंने अपनी औलाद को किस नहज के ऊपर खड़ा किया है। मेरे बेटा मेरी बेटी आज कहाँ पर खड़े हैं कि अगर इनको फौरी तौर पर मौत आ गई, क्या ये पक्के मोमिन होंगे? इनकी नमाजें, इनके रोज़े, इनके तमाम मामलात, इनका पर्दा, इनका दाढ़ी का रखना, इनकी तमाम पूरी ज़िंदगी क्या रब रहमान को राज़ी करने वाली है? मुझे ये सोचना है। इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को सीधा करना पड़ेगा। मैं सीधा होऊंगा, उसके बाद ही मेरी औलाद, मेरे बीवी और बच्चे ठीक होंगे। आज पूरे पाकिस्तान को रोते हैं कि जनाब इस्लाम कहीं नज़र नहीं आता, जनाब इंडिया के अंदर गुस्ताखी हो गई। मुझे बड़ा बुरा लगा इस बात का। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब नहीं, मुझे बड़ा अलम इस बात का अफसोस है। मेरे मोहतरम भाइयों, रब रहमान ने नहीं पूछना पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब हुआ था कि नहीं हुआ था, कोशिशों का पूछा जाएगा। लेकिन जो मेरा छोटा सा पाकिस्तान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बारे में पूछना है कि बताओ तो ज़रा उस छोटे से पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज था कि नहीं था। ये 150 गज़ 200 गज़ का जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझसे पूछना है कि ये बताओ कि तेरे जिस्म के ऊपर और तेरे घर के ऊपर और तेरे बीवी और बच्चों के ऊपर इस्लाम नाफिज था कि नहीं था। इसका ज़रूर पूछना है, इसके बगैर जान नहीं छूटेगी। रब रहमान कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाते हैं, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। लोगों अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, जहन्नम बहुत बुरी ठिकाना है, बहुत बुरा ठिकाना है। मेरा छोटा सा मासूम बच्चा भी, मेरे दोस्त है काशिफ, उसकी बेटी 3 साल की, माचिस से उसने आग जलाई, घर में कोई भी नहीं था, माँ सो रही थी, पूरा जिस्म उसका आग में झुलस गया। 3 महीने हो गए, पट्टियाँ हो रही हैं। मेरे मासूम बच्चे के हाथों में माचिस आ जाए, मैं खौफजदा हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ कि कहीं अपने आप को आग में न चला ले। वो एक आग जहन्नम की आग है, अल्लाह की कसम। रब रहमान का कानून है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम है। आखिरत में 2 ठिकाने, तीसरा कोई ठिकाना नहीं, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, आमाल नेक थे, मैं और मेरी औलाद जन्नत में जाएगी। और अगर खुदा न ख्वास्ता आमाल बद थे, मैं और मेरी औलाद नमाज़ों को छोड़ा करते थे, फिल्में देखते थे, टीवी देखते थे, गाने सुनते थे, फाशी फैलाते थे, मेरे मोहतरम भाइयों, इसका अंजाम क्या होगा? रब रहमान की नाफरमान का अंजाम क्या होगा? मैं खुद पूछ लूँ अपने आप से, मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ? अगर मौत इस वक्त आ जाए, मेरा अंजाम क्या होगा? लिहाजा अपने बच्चों की दीनी तरबियत कीजिए, उनको नमाज का पाबंद बनाइए। मोबाइल टेलीफोन वक्त की ज़रूरत है, ज़रूर दीजिए, लेकिन चेक एंड बैलेंस के साथ कि मेरा बेटा मेरा बेटी इस मोबाइल टेलीफोन के ऊपर गाने देखता है, फिल्में देखता है, या फिर क़िरात सुनता है, किसी नेक आलिम को सुनता है, करता क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, चेक कीजिए। वगरना वो वक्त अल्लाह की कसम किसी भी वक्त आ सकता है जो दुआ ज़हरा के माँ बाप के साथ आया। आज इसके ऊपर हम तबसरा करने बैठे हैं, लेकिन मुझे भी डरना चाहिए, आपको भी डरना चाहिए कि वक्त कभी भी किसी के साथ भी आ सकता है, चूँकि हमारी औलाद की तरबियत कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं हो रही है। आज माँ बाप फ़ख्र करते हैं। जनाब एक वीडियो क्लिप मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर, माँ बाप खड़े हुए हैं, 3-4 कोई ख़ानदान के लोग मौजूद हैं, बेटी को कहते हैं, कोई 3-4 साल की बच्ची है, तरह डांस कर रही थी, खुश हो रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। क्या तरबियत कर रहे हैं आप अपने बच्चों की? वो बच्ची कभी भी अल्लाह की कसम दीनदार नहीं बन सकती। जो टेलीविज़न के ऊपर आजकल ड्रामे, पाकिस्तानी ड्रामों की बात करो तो मेरे दोस्त बता रहे थे, एक ब्रदर उल्ला साहब, कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर भी सिवाय इश्क मुआशके के कुछ नहीं। बच्चे क्या अपने जहनों के अंदर ले रहे हैं? मैं और आप सरपरस्त ने, अल्लाह ने पूछना है। अपने बच्चों की नेक तरबियत कीजिए। अब आइए आखिरी बात की तरफ, कोर्ट मैरिज की शरई हैसियत। 2 हज़ारा जो घर से भागी, वो निकाह है या ज़िना है?